سوگواروں آپ کے سامنے مہمان انجمن زینت العزا عالمپور بارہ بنکی پرسے کے لیے آمادہ ہے۔ ابھی آپ نے ایک دل خراش اور ایک دل سوز منظر کی زیارت کیا، جہاں زندان میں حسین کی بیٹی رہ گئی اور اہل حرم جو رہا ہو کر گزر گئے۔ سن لینا، پڑھ لینا، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس 4 برس کی بچی کا تصور کر کے کہ جس کا رخسار زخم تھے، جس کے کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا، جس کا دامن جلا ہوا تھا، جو اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، مگر جب سے اس بی بی کا بابا مارا گیا ہے، سسکیاں لے کے ایک ہی بات کہتی، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا اور ماتمی دستہ نوحہ، ماتم اور پرسہ پیش کرے گا۔ ہر بات تو روایت میں نہیں لکھی ہوتی، ہر بات مقتل میں نہیں لکھی ہے۔ احساس کسی چیز کا نام ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں، احساس کیا کیجئے، یہ نوجوان، یہ مجمع، یہ ماتمی دستہ، یہ مائیں، یہ بہنیں، بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ بچے جب سفر کرتے ہیں تو بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ بچے جب سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو بچوں کی عام عادت یہ ہوتی ہے کہ بچے جب تھک جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ میں جو ہے، چاہے وہ بابا ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، وہ اسے گود میں لے لے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سکینہ بھی سفر کرتے کرتے جب تھک جاتی تھی، حسرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتی تھی۔ بھائی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں قید تھا۔ ماں پہ نظر ڈالتی تھی، ماں کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے۔ حسین کی 4 برس کی بیٹی کس سے شکوہ کرے، کس سے کہے؟ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پورے دن، آج ویسے بھی قیامت کی تاریخ ہے، آج مدینے سے بطول کے رونے کی آواز ہے، ہائے بابا، ہائے بابا۔ اسی 28 سفر کو مدینے میں ایک گھر سے اور رونے کی آواز ہے، ہم نے سفید کفن پہنا کے رخصت کیا تھا، یہ جنازہ واپس کیوں آ رہا؟ جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ جنازہ صرف کفن میں تیر ہی تیر نظر آتے تھے۔ رو رو کے بہنیں پوچھتی تھیں، عباس، ہم نے سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ سوچو غازی پہ کیا قیامت کی گھڑی ہو گئی۔ سلام ہو ہمارا اپنی آقا زادی بنت رسول شہزادی سلام اللہ علیہ پر، جس گھر سے جنازوں کا ایک سلسلہ ہے۔ بعد رسول اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، اس گھر کو جلایا گیا، بطول کی پسلیاں توڑی گئیں۔ یہ بچے کھل کر کے اپنے گھر والوں پہ صاحب غم جنازے پہ رو نہیں سکتے ہیں۔ آئیے ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ گزارش گزار تمام زائرین کی خدمت میں ہوں کہ اس پورے اہتمام میں باہر سے آئے ہوئے زائرین کے لیے خصوصی اعلان اس لیے ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، بہت سے ایسے زائروں کو میں دیکھ رہا ہوں جس کے لیے منتظمین نے یہ کہا ہے، ان سے ضرور کہہ دیجیے گا کہ سبیل کا اہتمام ہے، کھانے کا اہتمام ہے، نظر کا اہتمام ہے، کوئی زائر بھوکا نہ جائے۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، تمہاری آغوش میں بچے ہیں، سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، کوئی بچہ پیاسا لوٹ کے نہ جائے، ورنہ آنے والی بطول یہ سوال کر سکتی ہے، میرے حسین کا زائر آیا تھا۔ سلام اس بی بی پر جو بال بکھرائے ہوئے کربلا سے شام تک کا سفر طے کر رہی، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے سسکیاں لے رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اور سنا اور محسوس کیا کہ ان بچوں میں بہت سے بچے ایسے تھے جو پیاس سے ہی دم توڑ چکے تھے۔ ایک بات کہہ کر کے میں انجمن سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، پرسہ پیش کریں۔ آج رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ آج ایک جوان دوسرے سے ملے، اتنا کہہ دے حسین کا بھائی حسن مارا گیا۔ آج کوئی بیٹی اپنی ماں سے ملے، اپنے بابا سے ملے، اتنا کہہ دے کہ فاطمہ یتیم ہو گئی، بابا مارے گئے ہیں۔ آج بڑی قیامت کا دن ہے، مگر ہم نے مدینے والی فاطمہ کو دیکھا اور ایک 4 برس کی بطول کو دیکھا ہے کہ جو بی بی پیاس سے اتنی کملائی ہوئی تھی کہ ضعیفہ سی نظر آتی تھی، جس کے چہرے پہ جھریاں پڑی تھیں، اس لیے کہ زندان میں بس اتنا پانی ملتا تھا جس پہ یہ زندہ رہ سکے، اتنا کھانا ملتا تھا بس ان کا زندگی کا گزر بسر ہو جائے۔ ارباب اعزا، یہ دھوپ میں کھڑی ہوئی انجمن، یہ دھوپ میں کھڑے ہوئے سوگوار،
चौथे इमाम की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ इतनी गर्म हो जाती थी कि मौला धूप से परेशान होकर जब साये में आते थे तो ताजियाने लगा के खड़ा कर दिया जाता था। अरबाब अज़ा, इसी 4 साल में तारीख़ कहती है एक बच्ची है जो करबला के बाद जिसने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है, इसलिए कि चचा अब्बास जब से प्यासा मारा गया है यह बच्चों से शर्मिंदा है, इसने पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं है। तारीख़ एक मंज़र पेश करती है कि यह बच्ची आई और आने के बाद शिम्र मलून से कहती, शिम थोड़ा सा पानी दे दो। अमहट का गैरतदार मजमा, दूर दराज से आए हुए ज़ायरीन, छोटी छोटी बच्चियाँ माओ बहनों के साथ हैं, वो कहती शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। सकीना पानी चाहिए। कहाँ शिम, क्या ये मर जाने का मकाम नहीं है कि हुसैन की बेटी शिम्र से पानी मांग रही है, जिसका अब्बास जैसा चचा हो। शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। शिम्र मुखातिब ही नहीं हुआ। सकीना ने पलट के शिम्र की तरफ देखा, शिम्र तुझसे कह रही हूँ थोड़ा सा पानी दे दे। ठीक है शिम्र, तू अपने लश्कर को पानी पिला ले, फिर पानी दे देना। याद आया कुछ आपको? हुसैन जब करबला में आए थे दुश्मन को सैराब किया था, लश्कर को सैराब किया था। आज उसी की 4 बरस की बेटी शिम्र से पानी मांग रही, शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। शिम्र तू अपने लश्कर को पानी पिला ले, फिर पानी दे देना। शिम्र मुखातिब नहीं हुआ। सकीना बैठ गई, देखती रही हसरत से। शिम्र एक एक को सैराब करता रहा। हुसैन की प्यासी बेटी देखती रही। शिम्र अपने पूरे लश्कर को सैराब कर चुका। फिर ये बीबी आगे बढ़ी, शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। शिम्र जब मुखातिब नहीं हुआ, शिम्र अपने लश्कर को पिला चुका, तो अपने जानवरों को पानी पिला ले, फिर दे देना। शिम्र ने अपने पूरे जानवरों को सैराब कर लिया। फिर सकीना कहती, शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। शिम्र देख करके सकीना की तरफ मुस्कुराता है। गैरतदार भाइयों, अपने सीने पे हाथ रख लेना, अंजुमन पुरसा देने जा रही है। शिम्र मुस्कुराता है। जिसने तमाचे मारे उसकी तरफ हुसैन की बेटी देखती है। शिम्र पूछता है, पानी चाहिए? हाँ शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। सकीना की उम्मीद बंधी कि पानी मिलेगा, मगर शिम्र ने पानी दिखा के जमीन पे फेंक दिया। अब जो पानी फेंक दिया तो सकीना उसी खाक पर रोती हुई अपने जख्मी रुखसार रख करके फरात का रुख करके कहती है, चचा अब्बास। ज़ैनब से यह मंजर देखा ना गया। बीबी आई और आने के बाद आंखों से जो आंसुओं के कतरे गिरे तो सकीना के जख्मी रुखसार पे पड़े। जैसे ही जख्मी रुखसार पे पड़े, सकीना ने आंखें खोल दी, अपने भैया सज्जाद की तरफ देखा, अपनी फूफी की तरफ देखा, कहा फूफी न रोइए, फूफी अम्मा आंसू न बहाइए। सकीना ये तेरा क्या हाल हो रहा है? फूफी अम्मा आंसू न बहाइए। ए फूफी अम्मा बाश के बाद ये भी पानी न मांगूंगी। ए फूफी अम्मा ये पानी मैंने अपने लिए नहीं मांगा है। सुनोगे? फूफी अम्मा ये पानी मैंने अपने लिए नहीं मांगा है। फूफी अम्मा भैया सज्जाद की हथकड़ियां गर्म हो गई हैं, भैया सज्जाद की बेड़ियां गर्म हो गई हैं। मैं ये चाहती थी पानी इन गर्म हथकड़ियों और बेड़ियों पे डाल दूं। ए फूफी अम्मा मैंने पीने के लिए पानी नहीं मांगा। जब से चचा अब्बास मारा गया है हमने तो पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं। इसकी दलील ये है कि जब जिंदान में सकीना मौत की आखिरी हिचकी ले रही थी तो अपने भैया सज्जाद से यही तो पूछा था, भैया प्यास की पहचान क्या होती है? भैया प्यास हड्डियों में उतर गई है। सज्जाद ने रो के कहा था, बहन ऐसे में तो मर जाना चाहिए। सकीना ने कहा, भैया अब सकीना जिंदा कहां रहने वाली है, वो तो मौत की आखिरी हिचकी लेगी, मगर भैया मुझे किसी नम जमीन पे दफन कर देना ताकि तारीख को यह पता चल जाए हुसैन की बेटी प्यासी कितनी थी। आपकी आवाजें बुलंद हो गईं। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। आइए इसी दिलखराश नौहे को, दिलसोज नौहे को, क़यामत का नौहा आपके सामने मेहमान अंजुमन जो अपने सलीक़े अज़ा से दूर दराज जुलूस आए अज़ा और शब्बेदारियों में शिरकत करते हैं। मेहमान अंजुमन अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा आलमपुर बाराबंकी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नौह मातम और सीना जनी के लिए आज की इस क़यामत की घड़ी में जो पर्दे गैब में खून के आंसू रो रहा है, उस आका की खिदमत में पुरसा पेश करें। आप तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है साथ में आप भी आंसुओं का नजराना पेश करें। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा के फ़ौरन बाद अंजुमन पंजतनी तुराब खानी सुल्तानपुर से गुजारिश होगी कि वो सीना जनी नौह मातम के लिए आमादा रहे। अंजुमन ज़ीनतुल अज़ा आलमपुर बाराबंकी।